Now, today we discussing about the continuous article 9.3 application of Wheatstone bridge on textbook 1 20 218 page number. In case meter bridge, the first application is here given. That's article number is 9.3.1 on textbook page number 218, that is meter bridge. This meter bridge is the modification of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. We know about the Wheatstone bridge. Here previous article we discuss the Wheatstone network or Wheatstone bridge, in which given a quadrilateral figure. In case A, B, C, D point, this quadrilateral figure can be modified in meter bridge. Here the AC this take modifying 1 meter long wire, steel wire, and this can be joined as like straight in point A and C, and this wire fixed on the wooden box as like. Then also take a steel strip L shaped, 2T steel strip take here. One is joint at point A, other is joint at point C. Then also take one linear strip. Here two gap produces. In first gap the P resistance is replaced by unknown resistance X, and this Q resistance is replaced by resistance box RB, and this RB is connect in second gap. Then the point B here take in between two gap on the steel strip, linear steel strip here, and its one end of the wire is attached to galvanometer and other end of the galvanometer attached to jockey, and the jockey point touches on between this wire AC, where the galvanometer shows null deflection. There is consider this point D. This diagram is modified. We seeing in next page as like. Here given the name of this meter bridge. Why say meter bridge? Because in case the wire take 1 meter long and attach on the board, wooden board as like this. The first end attached to at point A and last end attached to point C, and here also take a meter scale which have 100 centimeter. So it is called as meter bridge. Then also here see L shaped two strip C1 and C2. Here given C1 and here given C3. This C3 and C2 here given L shape, linearly shaped of the steel strip here given.
C1, C2, C3 with a metal strip. Here produces two gap. One gap, that is left gap. In left gap is connect X resistance which we determining, that means unknown resistance, and other left gap to connect RB. What is meant by RB? RB is the resistance box. Here take. Then next the B point, here given B point. From this B point, take a wire and connect to the galvanometer, here galvanometer. And other end of the galvanometer is connect to jockey. This jockey is variable. ही जी jockey दिसते, ही jockey J with a jockey, हे variable असते. This jockey touch at point A to C. कुठेही टच करायचं along the meter scale wire 100 सेंटीमीटर मध्ये कुठेही जोडायचं. नंतरचं सर्किट डायग्राम आहे. ए पासून एक वायर घेतली, बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला जोडली आणि निगेटिव्ह की के अँड रिओस्टॅट अँड ऑल्सो कनेक्ट टू पॉइंट सी. अशा टाईपचं हे कनेक्शन कॉमन आहे. फक्त वरचे हे क्वाड्रिलॅटरल फिगर ए बी सी डी हे मीटर वेस्टर्न नेटवर्कचं, वेस्टर्न ब्रिजचं कन्स्ट्रक्शन मॉडिफाईड इन मीटर ब्रिज मध्ये केलेलं आहे. तर पहा आणखीन एकदा, व्हॉट इज एक्स? हा एक्स काय आहे? अननोन रेजिस्टन्स, ज्याचं की आपण रेजिस्टन्स डिटरमाइन करणार आहोत. व्हॉट इज आरबी? आरबी इज द रेजिस्टन्स बॉक्स. व्हॉट इज जी? व्हॉट इज जी? इथे आहे पहा जी. जी विथ गॅलनोमीटर. व्हॉट इज ए सी? ए आणि हे सी ही काय आहे? एक मीटर स्केल आहे आणि त्या स्केलवर एक वायर आहे 100 सेंटीमीटर लॉंग, म्हणून त्याला 1 मीटर असल्यामुळं मीटर ब्रिज असं म्हणलेलं नाव. अँड व्हॉट इज ए? EMF सेल, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स सेल. अँड की के. देन RH बी द रिओस्टॅट. रिओस्टॅटचं काम काय असतं? करंट फ्लो करणे, कमी जास्त करणे, ॲडजस्टमेंट ऑफ द करंट. आणि त्यानंतर डी बी द पॉइंट. डी पॉइंट काय असतो? डी बी द पॉइंट हा व्हेरिएबल असतो. म्हणजे जेव्हा जॉकी टच ॲट पॉइंट करतो, ए या ठिकाणी करतो आणि टच करून त्या वायरवरून स्लाइड करतो, मुव्हिंग करतो टुवर्ड सी. आणि ज्या वेळेस गॅल्व्हनोमीटर मध्ये डिफ्लेक्शन 0 दाखवतो, त्यावेळेस आपण स्टॉपिंग मुव्हिंग आणि स्टॉप करतो आणि त्या पॉइंटला डी पॉइंट असं नाव देतो. आणि लेफ्ट साइड हे LX समजतो आणि राईट साइड LR समजतो. LX म्हणजे ही X ची बाजू आणि LR म्हणजे ह्या रेजिस्टन्स बॉक्सची बाजू, असं आपण समजतो. हा, अशा टाइपचं हे कन्स्ट्रक्शन आहे. देन हिअर गिवन कन्स्ट्रक्शन. व्हॉट कन्स्ट्रक्शन? मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज इज द मॉडिफिकेशन ऑफ विस्टोन नेटवर्क. विस्टोन ब्रिज जो नेटवर्क आहे त्याच्यापासून हा आपण मॉडिफिकेशन केलंय, हे तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. दिस यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टन्स. आणि हा यूज कशासाठी केलेला आहे? टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टन्स एक्स काढण्यासाठी केलेला आहे. जो कोणी इथे जोडलेला आहे एक्सच्या ठिकाणी, त्याचं अननोन रेजिस्टन्स म्हणजे त्याचा रेजिस्टन्स माहीत नसेल तो जोडायचा आणि त्याच्यावरून काढायचा आहे. नेक्स्ट पॉइंट. दिस इन्स्ट्रुमेंट बेस ऑन द विस्टोन नेटवर्क. म्हणजे विस्टोन
ब्रिजवर अवलंबून आहे. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज असंही नाव देता येतं. म्हणजे याला आपण काय म्हणता येतं, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज असंही म्हणता येतं. नेक्स्ट थिंग, मीटर ब्रिज कन्सिस्ट ऑफ 1 meter long uniform wire fixed near the meter scale. या मीटर स्केलच्या जवळ एक लांब वायर 100 सेंटीमीटर म्हणजेच 1 मीटरची जोडलेली असते. ॲट इट्स एंड पॉइंट ए अँड सी, ए आणि सी या ठिकाणी त्याचा एंड असतो पॉइंट. इन दिस फिगर शोज 2 गॅप. इथे एक गॅप दिसतोय आणि इथे एक गॅप दिसतोय. आता त्या गॅप मध्ये काय असतं, ऑल्सो 2L शेप्ड मेटल स्ट्रीप C1 अँड C2. आणि हे 2L शेप्ड हे C1 C2 आहेत आणि एक लिनियर C2 आहे, हा C3 आहे, हा इकडचा C3 आहे. असे जोडणी केलेली फिगर मध्ये दिसते. नेक्स्ट थिंग, द अननोन रेजिस्टन्स X इज कनेक्ट इन लेफ्ट गॅप. बरोबर आहे. आणि राईट गॅप मध्ये काय लिहिलेलं आहे, काय ठेवलेलं आहे, रेजिस्टन्स बॉक्स ॲज शोन इन फिगर. अशा टाईपचे हे कन्स्ट्रक्शन आहे. आणि पुढे काय केलंय कन्स्ट्रक्शन, ए पासून दुसरं म्हणजे बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला आणि बॅटरीचं निगेटिव्ह टोक की रिओस्टॅट आणि सी ला असं सिरीज मध्ये जोडणी केलेली आहे. नेक्स्ट थिंग, हिअर गिवन द सेल ई, की के अँड रिओस्टॅट आर कनेक्टेड इन सिरीज विथ द पॉइंट ए अँड सी ॲज शोन इन फिगर. अशा टाईपचं हे डायग्राम आणि त्याचं वेअर म्हणून आणि त्याचं कन्स्ट्रक्शन झालं. आता आपण वर्किंगकडे जाऊया. वर्किंग मध्ये काय करायचं आहे थोडक्यात इथे सांगतो मी तुम्हाला. वर्किंग मध्ये इनिशियली की के क्लोज, की के क्लोज केल्यानंतर करंट इज पास थ्रू द सर्किट. इन केस टेक सुटेबल रेजिस्टन्स फ्रॉम द रेजिस्टन्स बॉक्स. या रेजिस्टन्स बॉक्स मधून सुटेबल किमतीचा रेजिस्टन्स तुम्ही काढायचा आहे, ज्याने करून की हा डी पॉइंट आपल्याला शोधायचा आहे. तो डी पॉइंट असा यावा की एल एक्स आणि एल आरच्या किमतीमध्ये जो फरक असेल 30 ते 60 या दरम्यानच्या याव्यात, असा ऍडजस्टमेंट करायचा आहे. मग ती ऍडजस्टमेंट झाल्यानंतर काय करायचं, दिस जॉकी म्हणजे गॅल्व्हनोमीटर पासूनची जी दुसरी वायर आहे जॉकीला टच केली, ती जॉकी टच ॲट पॉइंट ए. मग रिफ्लेक्शन नोट करा गॅल्व्हनोमीटरचं. समजा तो कदाचित लेफ्ट साइडला असेल आणि नंतर हे जॉकी टच ॲट पॉइंट सी. आणि त्यावेळेस जर गॅल्व्हनोमीटरचं रिफ्लेक्शन अपोजिट साइड म्हणजे पहिल्या वेळेस लेफ्ट साइडला होतं, नंतरचं राईट साइडला जर गेलं तर हे कनेक्शन बरोबर आहे, करेक्ट आहे असं समजायचं. मग हे करेक्ट आहेत म्हणजे गॅल्व्हनोमीटरच्या दोन्ही साइडला डिफ्लेक्शन देतोय. 0 हा सेंटरला असतो त्या गॅल्व्हनोमीटरच्या स्केलमध्ये. दोन्ही साइडला 10, 20, 30 असं रिडिंग असतात आणि 0 पासून दोन्ही साइड दाखवलेले म्हणजे हे कनेक्शन करेक्ट आहे असं समजायचं. मग करेक्ट आहे असं समजल्यानंतर मग आता पहिली रिडिंग घेताना रेजिस्टन्स बॉक्स मधून सुटेबल रेजिस्टन्स घेतलेला आहे. मग आता हा जॉकी टच ॲट पॉइंट ए या ठिकाणी टच करायचं. देन मूव्ह टुवर्ड्स सी पॉइंट. मग सी पॉइंट कडे जाताना वी ऑब्झर्विंग द पॉइंटर ऑफ द गॅल्व्हनोमीटर. मग तो पॉइंटर हळूहळू 0 कडे येत असतो आणि एक स्टेजला जॉकी कुठेतरी मध्येच असताना गॅल्व्हनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन.
म्हणजे एक बाजूच्या डिफ्लेक्शन कडून दुसऱ्या बाजूच्या डिफ्लेक्शनला जाताना मध्ये झिरो लागतो आणि झिरोवर जिथे येतो त्याला नल डिफ्लेक्शन म्हणायचं. व्हेन गॅल्व्हनोमीटर शोज झिरो डिफ्लेक्शन, this is called a null deflection, and that time the moving jockey stop and set his point D, आणि त्या पॉइंटला D असं म्हणायचं. लक्षात. मग मेजर द डिस्टन्स AD मेजर करा, त्याला LX म्हणा, आणि मेजर द डिस्टन्स DC दॅट इज से LR. LX का म्हणलं तर हे X बाजू आहे, इथे LR का म्हणलं तर इथे RB आहे म्हणजे रेजिस्टन्स बॉक्स आहे, त्यामुळे त्या साइडचं नाव LX आणि LR ठेवलेलं आहे. मग ते मेजर करायचं आहे. अशा टाईपनं आपण पुढे बघूया. नेक्स्ट पेज. वर्किंग मध्ये काय केलं आपण, आता मी सांगितल्याप्रमाणेच केलेलं आहे. टेक इनिशियली द के क्लोज द करंट पास थ्रू द in the circuit, then the suitable resistance take from the resistance box and adjust the steady current in the circuit by adjusting rheostat. Then next thing, now touch the jockey at point A. तुम्हाला डायग्राम डोळ्यासमोर ठेवा. Jockey touch point at A and start moving toward C. आता C कुठे आहे, मीटर स्केलच्या दुसऱ्या बाजूला आहे. मग आता जॉकी कुठे स्टॉप करायचा आहे, तर व्हेन गॅल्व्हनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन और झिरो डिफ्लेक्शन, देर इज स्टॉप मूव्हिंग जॉकी अँड से D पॉइंट, आणि त्याला D पॉइंट म्हणा, अँड मेजर द डिस्टन्स AD, that is AD is equal to LX, and also measure the distance CD, and CD is equal to LR. इन केस आपल्याला दोन लेंथ मिळाल्या, कोणत्या मिळाल्या, LX and LR. In this case, now taking about this AD, resistance of AD वायरचं रेजिस्टन्स म्हणजेच रेजिस्टन्स ऑफ वायर LX, आपल्याला रेजिस्टन्स काढायचा आहे त्या वायरचं. त्याच पद्धतीने LR जी वायर असेल तिचंही रेजिस्टन्स काढायचं आहे. LR हे वायर कोणती आहे, CD आहे, राईट गॅप मधली, त्याचा रेजिस्टन्स RCD म्हणजे रेजिस्टन्स ऑफ वायर LR. देन इट कॅन बी राईट बाय युजिंग बॅलन्सिंग कंडिशन. म्हणजे आपण पॅरलोग्राम मेथडनी जे बॅलन्सिंग कंडिशन केलं होतं, P/Q, S/R वगैरे, तसं इथे X/R म्हणजे अननोन रेजिस्टन्स अपॉन रेजिस्टन्स बॉक्स मधला रेजिस्टन्स इज इक्वल टू RAD म्हणजे लेफ्ट गॅप LX साइडची डिवाइड बाय RCD राइट साइडची. ठीक आहे. से दिस इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी ऑल्सो नो, आपल्याला असंही माहित आहे, द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टन्स अँड लेंथ ऑफ वायर, स्पेसिफिक रेजिस्टिव्हिटी किंवा रेजिस्टन्स अँड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. या टर्म मध्ये आपल्याला एक इक्वेशन माहिती आहे,
रेजिस्टन्स इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए असं आपण बघितलेलं आहे इक्वेशन इन प्रिव्हियस क्लास. This equation can be write for RAD and RCD या टर्म मध्ये लिहायचं आहे. RAD म्हणजेच हा L बदल करायचा आहे. रो ए इज कॉन्स्टंट, वायर तीच आहे. रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टिव्हिटी आहे. ए इज द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर आहे. here depending upon the LR and LX वर आहे म्हणून इथे हे चेंज केलेलं आहे दोघांमध्ये. These are put in equation 1. This can be right here. X upon R is equal to rho LX by A ही पहिली किंमत ठेवली. दुसरी किंमत ठेवली रो LR अपॉन A. रिअरेंज केलं आणि रिअरेंज करून काय केलं पहा इथे जे सेम क्वांटिटी आहेत त्या आपण कॅन्सल केल्या. ये वायर तीच आहे, एरिया क्रॉस सेक्शन रो ही तोच आहे. ओनली हेअर गिवन LX बाय LR म्हणजे AX अपॉन R इज इक्वल टू LX upon LR. Then it can be write as we determining the value of the unknown resistance X is equal to LX by LR into R. आपल्याला ह्या किमती माहिती आहेत तर ही किंमत काढता येईल किंवा यातली कुठलीही जर किंमत काढायची असेल, 3 किमती दिलेल्या असतील तर कुठलीही एक किंमत काढता येते. तर अशा टाईपचा हा ऍप्लिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मधला हा पहिला आर्टिकल आपण इथे संपवलाय आणि त्याचं नाव काय होतं मीटर ब्रिज किंवा व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज असंही म्हणतात.